أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 54 154. اور تم ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو اس کا علم اور احساس نہیں. And do not say about those who are killed in the way of Allah, they are dead. Rather, they are alive, but you perceive it not. اس آیت سے پہلے اس زندگی کے امتحان میں 2 چیزوں سے مدد مانگنے کے لیے کہا گیا تھا. وہ کون کون سی 2 چیزیں ہیں؟ نماز اور صبر. یعنی اس زندگی کے امتحان میں اگر کامیاب ہونا ہے تو پہلے صبر، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے. اب یہاں پہ جو ہے صبر کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے. ہائیسٹ لیول کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان کو خدا کے لیے مارا جائے، شہید کیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو اس وقت وہ پیچھے نہ بھاگے. اور اگر اس کے کسی ساتھی کو، کسی اہل ایمان کو، کسی مومن کو کوئی ایمان کے لیے اسلام کی وجہ سے مار دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مردہ مت کہو جو لوگ اللہ کے لیے مارے گئے. اب کیا ہمارے یہاں دیکھیے، بالکل اصل میں کیا ہے کہ جب چیزوں کو آپ اللہ کی نظر سے نہیں دیکھتے تو وہ چیز آپ کو مصیبت نظر آتی ہے، اور وہی چیز اگر آپ اللہ رسول کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے رحمت اور نعمت نظر آتی ہے، آپ کے لیے بلیسنگ ہے وہ. اب یہی چیز دیکھیے، کوئی کسی مسلمان کو مار دیتے ہیں موب لنچنگ میں، ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ بتائیے کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، اور ایک مصیبت کا ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، مایوسی کا. اللہ تبارک و تعالی یہاں بول رہا ہے کہ خبردار، جو اللہ کے راستے میں مار دیا جاتا ہے اس کو مردہ مت کہنا، وہ ڈیڈ نہیں ہے، وہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. زندہ ہیں. کہاں پہ زندہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا بل احیاء. یہاں تو بتایا گیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، اور ایک دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. آواز تھوڑا کم کر دیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تم ہرگز سمجھنا بھی نہیں، خیال بھی مت کرنا، بولنا نہیں، بولنے سے آگے گزر کر کے دل میں تمہارے خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ جو اللہ کے لیے مارے گئے وہ مردہ ہیں.
बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, बल्कि वो अपने रब के नज़दीक जिंदा हैं। और कैसे जिंदा हैं? युरज़क़ून, तुमको जैसे खाने पीने के लिए दिया जाता है उसी तरह उनको भी खाने पीने के लिए दिया जाता है। और कैसे हैं? फरहीना, खुश हैं वो, मस्त हैं वो, ऐसी जिंदगी उनको मिली है। बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ उनको दिया है वहाँ पे। और वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम, और उनकी राह पे जो लोग चल रहे हैं लेकिन अभी उन तक पहुँचे नहीं हैं, उनसे खुश रहते। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया कि कैसे जिंदा है वो। तो फरमाया कि तुम्हारे साथी जो शहीद कर दिए गए, अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को परिंदों की, ग्रीन कलर के परिंदों के अंदर डाल दिया और वो जन्नत की नहरों में जाके पानी पीते हैं, वहाँ के फलों से खाना खाते हैं, और अर्श से, अल्लाह के अर्श से कंदीलें लटक रही हैं, उसी में जा कर के वो सो जाते हैं, उसी में घोंसला बना के रहते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़िंदगी दी। तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है तुम्हें और क्या चाहिए? वो बोलते हैं कि अल्लाह ताला अब क्या चाहिए, सब चीज़ तो दे ही दिया आपने। फिर अल्लाह पूछता है कि क्या चाहिए बताओ। तो जब 3 बार अल्लाह ताला पूछता है तो वो मालूम क्या बोलते हैं कि अल्लाह हम चाहते हैं कि दुनिया में एक बार और हमें भेज दीजिए ताकि हम जा कर के फिर आपकी राह में शहीद हों और फिर मारे जाएं, फिर आपके पास शहीद होने की हालत में आए। इसलिए कि शहादत का जो उन्होंने इनाम और रिवॉर्ड देखा है उसको देख करके वो बोलते हैं कि फिर से हमें दुनिया में भेज दीजिए। अल्लाह ताला कहता है वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें वो ज़िंदगी का एहसास नहीं, तुम नहीं समझ सकते वो ज़िंदगी कैसी है। दुनिया में ही हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे हम सब मालूम है कि हमारे अंदर रूह है। रूह क्या है, कैसी है, कोई बता सकता है क्या, दिखा सकता है? कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसी तरह से एक ये ज़िंदगी है और एक मौत के बाद कब्र की ज़िंदगी है और एक शहीदों की ज़िंदगी है। ये तीनों डिफरेंट टाइप की लाइफ है। तो सोचिए कि ये आयतें सुनने के बाद भी कोई मुसलमान मौत से डरेगा क्या? और जो अल्लाह के लिए मारे जाते हैं उनकी मौत पर अफसोस करेगा? बल्कि उनकी किस्मत पर इंसान को रश्क करना चाहिए कि क्या किस्मत वाले हैं कि इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से, दीन के लिए उनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी शहीदों की लिस्ट में हमारा भी नाम लिख ले और दुनिया में ईमान और इस्लाम के साथ ज़िंदगी नसीब फरमाए। सुबहान अल्लाह।